اور خلوص نہیں رہے گا تو اس سوت کا اور اس مکار عورت کا کردار ادا کرے گا جو ماں نہ ہونے کے باوجود بھی مکاری سے، فریب سے، دھوکے سے، عیاری سے، مال کی بدولت، اپنے سازشوں کی بدولت وہ اس بچے کا ماں بننا ہونے کی دعویٰ کر رہی. دونوں میں فرق ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس ماں کا کردار آپ کو ادا کرنا ہے تحفظ ختم نبوت کا، کہ جس چراغ کو ہم نے جلایا ہے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، یہ بجھنے کا تو تصور چھوڑ دو، اس کا لو بھی مدھم نہیں ہونا چاہیے میری زندگی میں. اس کا ہر آگے آنے والا دن ترقی کا ہونا چاہیے. تنزلی کی طرف ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے. ہم اپنے مال میں، اپنے بزنس میں، اپنے مدرسے میں، اپنے ادارے میں، اپنی تنظیم میں ہم کمزوری دیکھ لیں گے، لیکن اس میں کمزوری ہم دیکھنا نہیں چاہتے. جب ممبر ہوں گے آپ اور خلوص آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہ تحفظ ختم نبوت کی تحریک کیا کیا رنگ لائے گی. دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ سعادت سے اللہ نوازیں گے اور آخرت کے اندر بھی سعادت سے نوازیں گے. میں عرض کر رہا تھا اس کی پہلی منزل کیا ہے؟ اخلاص ہے. پہلی منزل ہے اخلاص. اب اس پر مزید میں کچھ گفتگو نہیں کروں گا، تھوڑی سی میں نے مثالیں دے دی ہیں مجلس سے جو ریلیٹڈ ہے، وہ ان لوگوں کا نام لے لے کر کے دے دی ہے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. میرے حق میں بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت اور استقامت نصیب فرمائے. بے شمار آزمائشیں آتی ہیں ہمارے سامنے، ڈر لگتا ہے مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا شکار ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتے ہیں تو میں ان سے مانگتا ہوں کہ اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان آزمائشوں میں کھرا اترنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیے. اور سب سے بہتر یہ کہ میرے باری تعالیٰ ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں علم عمل کے اعتبار سے. ہمیں آزمائش کی نعمت دینے کے بجائے اپنے کرم اور اپنے فضل کی نعمت سے نواز دیجیے. بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو بلا آزمائش کے آپ نوازتے رہتے ہیں، یہ آپ کا کرم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیے کہ اس راستے میں کوئی آزمائش آنے نہ پائے، آئے تو پوری پامردی کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ اب اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کیجیے. پہلی منزل خلوص، اس کی دوسری منزل ہے علم. دوسری منزل ہے علم. اس راستے میں ابھی آپ نے قدم رکھا ہے. ڈھونگیوں نے تحفظ ختم نبوت نام رکھا ہے، پوسٹر میں لکھ کے بڑے بڑے بینر بنا لینا، اسٹیج سجا لینا، اور اس پر ایسے ایسے واعظین مقررین کو بلا لینا کہ جن کو ختم نبوت کی خاص بھی مناسبت نہیں ہوتی ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ تنقیدی جملے ہیں، کہہ رہا ہوں پوری قوت پوری طاقت لگا کے کہہ رہا ہوں، مائک میں کہہ رہا ہوں، مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میری بات پوری دنیا کے اندر گشت کرے گی. ظاہر سی بات ہے جن کے اندر یہ مرض ہوگا وہ ہمیں چھوڑیں گے، ہمیں بخشیں گے جی؟ لیکن میں انہیں سبق دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو تحفظ ختم نبوت کے تقدس کو تم مکر و فریب سے پامال کرنا چاہتے ہو، مخدوش کرنا چاہتے ہو. میں اپنی زندگی میں ایسا ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ. میرے دسترس میں جہاں رہے گا، یعنی تماشا بنا رکھا ہے تحفظ ختم نبوت کا. ایک جگہ بلایا جا رہا ہے ایک کو ختم نبوت پر بیان کرنے کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہ حضرت جلدی سے 2-4 سطر کچھ ہمیں بتا دیجیے، تقریر کرنی ہے ختم نبوت پر. میں نے کہا تیرا مطالعہ نہیں تو جا کیوں رہا ہے تو؟ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اسٹیج لگتے ہیں نا مختلف تنظیموں کے، تحریکوں کے، اور زوردار مائک، وہ اتنے کہ وہ جو 6 پشت کا بہرا ہو وہ بھی سن لے، اتنے مائک لگتے ہیں. اور لائٹ کہ آنکھ سے اندھی ہو جائے اجالا کے بجائے لائٹنگ. میں نے ہٹوا دیا نا ساری بھائی، کہا میری آواز کافی الحمدللہ.
इसी का नाम उन्होंने तहफ्फुज़ खत्म नबूवत रख लिया। ऐसे ऐसों को बुलाते हैं कि जिनको ना इसकी तारीख से वाकिफियत, ना मुताला, ना मौजू से वाकिफियत, ना मुताला, ना मौजू से मुताल्लिक किताब है और उसका मुताला, किसी चीज से ना हाल से ताल्लुक, ना माजी से। और माइक दे दीजिए, ओहो, फिर क्या पूछने हैं, उसके गले की रगे तो फटती नहीं है, माइक की लीड फट जाती है। एक जगह खत्म नबूवत का स्टेज इतना बड़ा था कि वो स्टेज ही गिर गया, ढह गया, इतने उसके ऊपर थे सवार होने वाले जी। ये सब देखता रहता हूं। एक जगह मुझे बुलाया तो बहुत देर तक स्टेज पर ले ही नहीं जा रहे। मेरी आदत है कि बिस्मिल्लाह होगा तो मेरे से अख्ताम के मीम तक मैं रहता हूं स्टेज पर, जो बातें होंगी मेरे सामने होंगी, और अगर मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं मना कर देता हूं, मैं नहीं आऊंगा। मेरी वो आदत नहीं है कि तुम शुरू रखो जलसा, मैं आ रहा हूं एयरपोर्ट से, आधा घंटा शरीक होकर के चलाते रहना जलसा, मैं चला जाऊंगा एयरपोर्ट को। कामयाब मुकर्रिर वो होता है कि जलसा शुरू होने के 1 घंटे बाद आए और खत्म होने से आधा घंटा पहले चला जाए। वो सबसे कामयाब मुकर्रिर होता है। और वो बड़ा बेवकूफ और घामर मुकर्रिर होता है जो उसी पे लटका रहे, बैठा रह जाए। समझ रहे हैं? उसकी जिंदगी में तो एक ही लफ्ज है, टाइम दे दे। क्या बताऊं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, क्या बताऊं, मेरे पास वक्त है नहीं। और पहुंचते मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, कहने का बहुत जी चाहता है लेकिन वक्त ही नहीं है। फकत वस्सलाम हो लिया काम, तुम अपने घर, हम अपने घर। ऐसा तमाशा बना हुआ है। अच्छा, बुलाने वाले भी माशाअल्लाह खुश कि वाह वाह, हजरत के पास वक्त ही नहीं था लेकिन 15 मिनट के लिए आए। क्या कहा हजरत ने, क्या कहा? बहुत कीमती बात फरमाई हजरत ने। क्या कहा कीमती बात? कहने का खुदा जाने क्या कहा। कीमती बात क्या कहा? आए हजरत, चले गए खुश। मेरे दोस्तों, ये कौमी सरमाया है। कौमी सरमाए का मजाक उड़ाओगे तो याद रखो दुनिया की कौमें तुम्हें मजाक बना देंगी। और देख लो हो रहा है नहीं कि हो रहा है। नहीं था वक्त इस कौमी सरमाए पर, आप आए क्यों थे? आपने बाप के पैसे से आके जरा दिखाइएगा। वहां तो नहीं हिम्मत करेंगे, जुर्रत करेंगे। कौमी सरमाया है ना, बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की तारीख में इंशाअल्लाह मैं जहां जहां रहूंगा, जहां जिंदा रहूंगा, ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी बात आ रही है समझ में जी? इसलिए आप लोग जब इसका हिस्सा बन रहे हैं इस तारीख का, तो जरा सोच समझ के चलिएगा। ये कदम कदम बलाएं, ये आमिर उस्मानी का शेर है, देवबंदी। ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। अल्लाह माफ फरमाए, ढोंगियों ने इसको, इस मौजू को अब ऐसा तमाशा बना लिया है कि आपके सूबा महाराष्ट्र में कई जगहों पर मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, ऐसा हो रहा है। लेकिन जहां मैं रहूंगा तो इंशाअल्लाह आप यकीन रखिए कि ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा क्यों है उन्होंने बनाया है? इस सवाल का जवाब चाहिए आपको जी। ऐसा इसलिए है कि मेरे दोस्तों, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत की सुनहरी जो तारीख है, मैंने बताया ना कहां से वाबस्ता है और कहां तक वाबस्ता है। जब मैं इसका हिस्सा बनाता पहले दिन, तो दुनिया मुझे खबती कहती थी, बावला कहती थी, पागल कहती थी। अपनी औलादों को इसमें कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता था। यानी सबसे नाकारा फन ये समझा जाता था। और बाज मनहूसों की जुबान से मैंने सुना, मेरे कानों ने सुने, खत्म नबूवत, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कभी कोई शोभा है, कोई पढ़ाई होती है, कोई इसमें है, ये भी कोई इल्म है, कोई फन है। मैंने कहा नाबलद, तुझे नहीं मालूम है बुलूगत की लज्जत, तो हम तुझे बता कैसे देंगे हैं
जब तू पहुंचेगा इस उम्र को, इस मंजिल को, तो ये सवाल ही भूल जाएगा। ये सुनता हूं मैं। तो इसकी एक तारीख वो रही है। अब इसके तहत जो ताबनाक और रोशन मुस्तकबिल है, इसके तहत जो चाशनी है, इसके तहत जो लज्जत है, इसमें जो रौनक है, और इसके अंदर अल्लाह ने जो जज्ब और कशिश रखी है, इसने जब अपना लोहा मनवाना शुरू किया तो उन ढोंगियों को असल तो हाथ नहीं आया, तो सोचा चलो डुप्लीकेट ही बना के मार्केट गरमा लो। इसलिए ऐसा हो रहा है। जब भी कोई चीज बहुत अच्छे अंदाज में फरोख्त होने लगती है, अपनी मार्केट बनाती है, तो उसका डुप्लीकेट सुबह से शाम नहीं गुजरता आ जाता है मार्केट में। तो ये डुप्लीकेट भी आ गया, मैं ये देख रहा हूं। इससे मैं मरऊब नहीं हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि 40 साल अभी नहीं गुजरे मेरी जिंदगी के, 36वां 37वां साल है मैं देख रहा हूं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस मौजू का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। तो हालत यह है कि जिन ढोंगियों को खत्म नबुव्वत की खास से भी मुनासबत नहीं है, वो स्टेज लगा रहे हैं, गरमा रहे हैं। मैंने कहा बारी ताला, ये तेरी दुनिया, ये तेरे बंदे हैं। इसका मतलब यह है कि तरीक़े-ए-कार जो दारुल उलूम देवबंद ने वज़ा किया है, जो बनाया है, वो बहुत कामयाब है। वरना ये ढोंगी नहीं आते मैदान में। वो तो कहते रहे छोड़ छोड़ छोड़, इसमें कुछ भी नहीं है। दारुल देवबंद ने जो बनाया है और जो चलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जज्ब है, कशिश है, खुलूस है, मार्फत है, नूर है, दीन दुनिया की सआदत है। तो अब ढोंगियों का पैदा होना ये करीने कयास है या मुस्तबाद है? करीने कयास है ना, होना चाहिए ना। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, उसमें बहकना भी नहीं है। हमको अपने सही रास्ते पर इल्म की रोशनी में रहना है। दूसरा मरहला क्या बताया मैंने कि इसका इल्म है, इल्म की रोशनी में रहना है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था आपको, मुमकिन नहीं था मेरे पास, जो अपनी मसरूफियात हैं। तो मैंने 90% इसका पूरा कर दिया है। किताबें आपके हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। अब सिर्फ उसके गिरह कुशा उसूल मुझे बयान करने होंगे, जिनकी रोशनी में उन किताबों में जो हीरे जवाहरात हैं वो चमकते हुए आपको नजर आएंगे। इतना ही तो करना है ना। तो वो 10%, 5% का काम है, 90% तो हमने पूरा कर दिया है। और अल्लाह जज़ाए खैर दे। यहां जब मैंने आंख खोली है, कल का थका हुआ और सफर का मारा हुआ, जब मेरी आंख खुली है, मैं आपके सामने आया हूं, तो मैं अपनी सारी ताब, अपनी सारी ये जो है वो तकान को ऐसा भूल गया कि जैसे मुझे है ही नहीं। यहाँ लातूर वालों ने माशाअल्लाह जो लेटेस्ट अंदाज दिया है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की इज्जत को, अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से नवाजे। मैं इंतजार कर रहा हूं हमारे शोलापुर के मौलाना अब्दुल रहीम कब पहुंचेंगे, उनको दिखाना है। आ रहे हैं, वो कुछ काम करके लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, इस वजह से वो ताखिर से आ रहे हैं। और तारीखी काम होना है, एक चीज का रस्म इजरा होना है, वो आप ही के हाथों से होना है, इसलिए वो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है मुझे मालूम है। तो माशाअल्लाह जो आप लोगों ने ये जो इसका बैग बनाया, कलम बनाया, इसका जो कुछ भी बनाया, कहने को मैं कह सकता था कि फजूल खर्ची है, लेकिन नहीं, ये आपने तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबुव्वत को वक़ार दिया है, एतबार दिया है, इसको इस्तिनाद दिया, इसको इज्जत दी है, इसको बुलंदी दी है लेटेस्ट अंदाज में। अल्लाह ताला आप सब लोगों को इसी तरह बुलंदी और इज्जत से नवाजे। मैं हमेशा कहता हूं कि मुआसिर तंजीमों को और तहरीकों को जिस तरह से वक़ार और एतबार दिया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबुव्वत को भी वो वक़ार और एतबार दो। अकायद और आमाल के एतबार से हर जरूरत ये प्लेटफार्म पूरी करेगा।
لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. معاصر تنظیموں اور تحریکوں کو وقار اور اعتبار تو دیا جائے گا، اور تحفظ ختم نبوت کی جب باری آئے گی تو اس کو تھرڈ کلاس کا درجہ دیا جائے گا کہ کیا بتاؤں، مجھے اس کی تنظیم میں، اس کی تحریک میں، اس کی میٹنگ میں جانا ضروری تھا، لہذا تمہاری میٹنگ میں میں آ نہیں سکا. میں یہ کہتا ہوں جیسے تم نے اس کو ترجیح دی، جس دن تحفظ ختم نبوت کو ترجیح دو گے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ڈبل وقار اعتبار تمہیں دیں گے. کل ایک صاحب ہمارے پاس سے گزرے اور 250 کلومیٹر دور جا کے فرما رہے ہیں کہ میں تھا تو آپ کے پاس ہی، لیکن مجھے فرصت نہیں تھی آپ سے ملنے کی، اور 250 کلومیٹر دور مجھے بلا رہے ہیں ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے. تو جو ہمارے ساتھی تھے وہ سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے. میں نے کہا دیکھ لو، یہ ختم نبوت کا یہ وہ ڈھونگی ہے، ختم نبوت کا یہ وہ ڈھونگی ہے. اگر اس کو ختم نبوت سے محبت ہوتی تو چاہے جس قیمت پر ہوتا یہ ایڈجسٹ کرتا، ایک کو لیتا ایک کا انکار کرتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ تطبیق دیتا. یہ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا ڈھونگی نہیں دیکھا تھا نا، یہ دیکھ لو. تو اتنا زور سے ہنسے سب، کہنے لگے واقعی اصول اور مثال 100% میرے سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ یہ چیز ہوتی ہے میرے دوستو. عرض یہ کر رہا ہوں کہ علم کی روشنی میں اس کام کو کرنا ہے. آپ کی تنظیم نے جو دوسرا بڑا کام یہ کیا ہے، میں تھا نہیں اور میری بات چیت بھی نہیں ہو سکتی تھی ان ممالک میں، تھا کہ ممکن نہیں تھا رابطے میں رہنا. کچھ چیزوں کی میں نے نشاندہی کر دی تھی، الحمدللہ معقول سیٹ انہوں نے اپنے پیسے سے آپ کو فراہم کیا ہے. قدر کریں گے آپ؟ اور ناظم صاحب نے بتایا کہ اس کی جو قیمت آئی ہے اس میں سے آدھا آپ سے اس لیے لیا جا رہا ہے، میں نے طے کر دیا تک فری میں مت دینا. فری میں تو اسے پوری دنیا دے دو گے تب بھی اس کی قدر نہیں کرے گا. یہ ان ہاتھوں نے ٹرکوں کتابیں تقسیم کی ہیں، اور اسے 2 سال 3 سال کے بعد پوچھا، وہ آیا پھر دفتر میں، کہنے لگا یہ کتاب تو مجھے چاہیے. میں نے کہا یہ کتاب تو آپ کو دی گئی ہے، فری میں دی گئی ہے، دارالعلوم کے پیسے سے دی گئی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. کہنے لگا مجھے یاد ہی نہیں ہے. رجسٹر نکال کر کے میں نے دکھا دیا. میں نے کہا اوہو. کہنے لگا ہاں یاد تو آیا. میں نے کہا کتاب کا ہے کہ پتہ نہیں. میں نے کہا چلا جا اس دفتر سے دوبارہ مت آئیے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ کس تنظیم سے میں تو آیا ہوا. میں نے کہا دوبارہ مت آنا یہاں. اور محتمم صاحب کو اسی وقت میں نوٹس لگا کر کے دے دیے، مجلس شورا سے منظوری لے لی، کہہ دیے کہ اب تقسیم نہیں ہوگی کتاب، قیمتاً جس کو لینا ہو لو. بغیر قیمت کے کوئی کتاب کسی کو، ایک صفحے 25 پیسے 30 پیسے کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، کتابچے ہیں. اب وہ آپ کے وہاں بھی آئیں گے، سسٹم پر لگ گئے ہیں آپ. تحفظ ختم نبوت کی یہ جو تاریخ ہے، ماضی سے لے کے مستقبل تک، اس کا ہر ورق جو مطبوعہ ہے انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچے گا. سسٹم بنا دیا ہم نے، اور سب تک پہنچے گا، سسٹمائز پہنچے گا. ان کے پاس جتنا بسوٹ تھا، جتنی ہمت تھی، اتنا میں نے کہا اتنا کرو، اپنے آپ کو بوجھل مت کرنا. آپ جو پیسے ادا کر رہے ہیں اس نیت سے ادا کیجئے گا، ان پیسوں کے ذریعے سے پھر دوبارہ اور کتابیں آنی ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ نے جس کسی کو توفیق دی ہے وہ ناظم صاحب کو مکمل رقم جمع کر دے کہ ناظم صاحب میری طرف سے یہ مکمل رقم دو، تاکہ آئندہ اور آنے والوں کے لیے یہ چراغ سے چراغ بجھتا ہوا چلا جائے، یہ چراغ سے چراغ جلتا ہوا چلا جائے، چراغ بجھے نہیں. ٹھیک ہے؟ کریں گے آپ؟ اب نہیں، بعد میں آپ کر سکتے ہیں، ابھی کوئی ضروری نہیں کہ جیب میں آپ کی گنجائش ہو. سب مدرس ہے، امام ہے مسجدوں کی، ان کی ہوتی ہی کیا تنخواہ ہے. میں چاہتا تو لاتور میں آ کر کے اور یہاں کسی مالدار سے تشکیل کر لیتا، اتنے بندے ہیں بھیکاری، دے دو ان کے کٹورے میں. کتنے ہیں یہاں ایسے جو ایک ہی آپ کا خرچ اٹھا لے گا.
لیکن ایسا نہیں کیا ہم نے کہا اپنے پیسے سے، ذاتی پیسے سے، پرسنل پیسے سے کتابیں منگواؤ، البتہ مجلس کی طرف سے آدھا کر دو، اور وہ آدھا خود لگائیں گے، یہ آگے پھر چراغ جلنے کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر ایسے ہی پورا دے دیا جاتا پھر وہی ہوتا کہ تو مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب میرے پاس ہے یا نہیں ہے، اور مجھے دے دو۔ تو یہ تماشا نہیں ہے تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم۔ اب جن جن لوگوں کے نام آ چکے ہیں ان کے نام آپ کے رجسٹر میں ہونے چاہیے، اور اس سے آگے کی جو کتابیں ہیں اب وہ ان کے پاس پہنچنی چاہیے۔ اللہ طول اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ہر سال آپ سسٹم بنائیں گے، ہر سال جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں اس کا حساب کتاب لیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ختم نبوت کے پلیٹ فارم کے تحت کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ اتنے اسٹیج لگے، اتنے جگہوں پر جلسے ہوئے، افراد سازی کی غرض سے اتنے تربیتی کیمپ لگے، افراد سازی کے غرض سے اتنے جگہوں پر ہمارے پروگرامز ہوئے، تو وہاں یہ بھی آتا ہے کہ اتنے علماء تک، اتنے خطباء تک، اتنے عام لوگوں تک، ڈاکٹر تک، ماسٹر تک، پروفیسر تک ہم نے اتنی کتابیں پہنچائی۔ یہ بھی ہمارے ریکارڈ میں آتا ہے باضابطہ۔ اچھا، ان ڈھونگیوں کو کیا پتہ لگا؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ بڑا یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، لگا لے اسٹیج، بلا لے حاجی جی کو اور نمازی جی کو، اور اس کے بعد اب کرنا شروع کر دے چندہ۔ وہ جانتے ہی نہیں ہے اس طریقہ کار کو، تو وہ عمل کیا کریں گے جی؟ لیکن پھر بھی ان ڈھونگیوں کو بھی اپنے اس آواز کے ذریعے سے سجھا رہا ہوں کہ نقالی ہی کرنی ہے تو ڈھنگ کی نقالی کر لو، تاکہ میری تحریک کو اس راستے سے بھی فائدہ پہنچ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک فقیر تھا، اس کو یہ پتا چلا کہ فقیر وہ بادشاہ کے وہاں جانا چاہتا تھا، روک دیا وزیر نے، چل تیری پہنچ بادشاہ تک، بھاگ یہاں سے۔ اس نے پوچھا اگر کیسے پہنچو گی؟ تو کسی دانا نے بتایا کہ فقیر بن جاؤ تو بادشاہ تمہارے دروازے پر آئے گا۔ یہ چیز اس کے سمجھ میں آئی، چلا گیا جنگل میں، وہاں جلائی لکڑی، دھواں بنایا۔ اب وہ پتا چلا جنگل میں کوئی رہتا اللہ والا، اب جو کوئی جا رہا ہے ہر جگہ اسے لگا تو دھواں، وہاں جلا تو لکڑی، دیکھو کتنے پہنچ جاتے ہیں، حضرت پھونک ماریں گے اور سارا علاج۔ اب لوگ پہنچنے لگے، بادشاہ تک شہرت پہنچی کہ ایک فقیر آیا ہوا ہے، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتا، کچھ نہیں کھاتا۔ بادشاہ کو بھی کوئی مارکا پیش آیا تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک فقیر ہے، ذرا اس سے بھی دعا کرا لیں چل کے۔ بادشاہ بھی پہنچ گیا۔ اب صاحب اس کی مراد پوری ہو گئی، کہا جاؤ دعا کر دوں گا تمہارے لیے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس نے اشرفی کی ایک تھیلی پیش کی، نوٹ کی گڈی چیک آج کل کے زمانے کا، کہ حضور یہ لے لیجئے۔ اس نے پھینک دیکھا، لے جا، اس کی ضرورت نہیں، بھاگ یہاں سے، دفع یہاں سے۔ بادشاہ نے کہا واہ واہ، یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے بھائی۔ البتہ وزیر سے اس نے کہا کہ کل کوئی آئے گا، اس سے بات کر لینا، اس سے دیکھ لینا۔ اب اگلے دن اپنی شکل بدل کر کے وہاں پہنچا جہاں اس نے نشاندہی کی تھی۔ وزیر کو ظاہر سی بات ہے اس کا استقبال کرنا تھا، استقبال کیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر سمجھ ہی نہیں پایا یہ وہی فقیر ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں بہت تیز تھی، اس نے دیکھا اوہو، یہ تو وہی ہے جس کے دربار میں کل میں گیا تھا، آج یہ میرے دربار میں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو صحیح بات بتاؤ، ہے کیا مسئلہ؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ کل میں نے فقیروں کا روپ دھارا تھا،
मैं जरूरतमंद तो हूं, तकाजे तो मेरे भी हैं, और मैं पहुंचना चाहता था, आपके वजीरों ने पहुंचने से मना कर दिया। इसलिए वो ढोंग मैंने अपनाया था, रचाया था कि इस बहाने तो तुम आ जाओगे मेरे दरबार में, और आ गए। लेकिन मैंने फकीरों का ढोंग रचाया था, रूप बनाया था। मैं मोहताज जरूरतमंद तो हूं, लेकिन फक्र के लिबादे के ऊपर मैं धब्बा लगाना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैंने कल मना कर दिया था। मेरी जरूरत है उसको पूरी करो। बादशाह ने पूरा किया। तो उन ढोंगियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे ढोंगी भाइयों, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तुम और काम कर सकते थे, और जगहों पर उलझ सकते थे, चलो आए तो इस मौजू के ऊपर, लेकिन खुदा के वास्ते इसकी इज्जत, इसके वकार को मलहूज रखना, इसको धब्बा न लगने देना। करो अपने रास्ते से, लेकिन एक काम जरूर करना, जो सुझा रहा हूं, मेरी आवाजें, मेरी बातें तुम्हारे तलक पहुंचेंगी, इस पर भी अमल कर लेना। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की पहली मंजिल खुलूस है, और दूसरी मंजिल जो है उसका क्या नाम है? इल्म, मालूमात। किताबें हमसे मत लो, हमारी मत लो। मार्केट में बहुत सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर दी हैं। जब पहले दिन मैंने कदम रखा था तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तारीख में, तो मेरे सामने मतबूआ कुल सिर्फ 10 किताबें थी। आज के डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा किताबें हैं। मतलब तो मेरी किताबें तैयार करदा, मेरी तस्दीक शुदा किताबें भी मत लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन किताबें फराहम करो पब्लिक को। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मेरे दोस्तों, इसका एक सिरा आपसे जुड़ता है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो कहां से जुड़ता है? अब आपके वास्ते से आपके शहर के बिजनेसमैन से जुड़ेगा, आपके वास्ते से आपके शहर के ताजिर से जुड़ेगा, आपके वास्ते से आपके शहर के डॉक्टर से जुड़ेगा, आपके वास्ते से आपके शहर के जो तंजीमी खिदमत गुजार हुआ करते हैं उनसे जुड़ेगा, आपके वास्ते से आपके शहर में बेशुमार तंजीमें होंगी, जमीयत उलमा की होगी, तबलीग की होगी, और ना मालूम इलाकाई कितनी कितनी तंजीमें बना ली जाती हैं, उनकी होगी। सब तो यहां मौजूद नहीं है, लेकिन उन सब के नुमाइंदे मुखलिस आप जरूर यहां मौजूद हैं। आपके खुलूस का तकाजा यह है कि आपके वास्ते से ये सारे उलूम किताबी शक्ल में भी और खिताबी शक्ल में भी उन तलक भी पहुंचना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का मेंबर आप हैं। इल्म और अपने खुलूस की रोशनी में अपनी मस्जिद के हर फर्द को इसका मेंबर बना लें। चलो हर फर्द नहीं आपसे मुतमईन हो पा रहा है, लेकिन इतना तो करना कि हर मस्जिद में आपके कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। करेंगे अमल वास्ता अब आप बनेंगे। आपके वास्ते से ऐसे तलबा है, स्टूडेंट्स जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन तलक इस दावत को कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा? वो आप होंगे। आपके खुलूस का ये तकाजा है कि आपकी इस तंजीम को जितना वकार, एतबार, जितना इस्तेनाद दिया जाएगा, जितनी इज्जत बढ़ेगी, उतना ही आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं था तो कुछ नहीं, एक मेंबर था, एक गुमनाम, एक बेनाम मैं इसका मेंबर बना हुआ था, लेकिन अल्लाह ने हमारे वास्ते से इस तंजीम को इतने अफराद मुहैया कर दिए। आपके वास्ते से जो स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं वो कादियानियत का शिकार हो रहे हैं, शकीलियत का शिकार हो रहे हैं, गौरशाहियत का शिकार हो रहे हैं, लेटेस्ट आने वाले फितनों का शिकार होंगे। कौन बचाएगा उनको? जी, कौन बचाएगा उनको? हर जगह हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जाएंगे, हर जगह ये जो जिम्मेदारान है ये जाएंगे। आप भी तो उसी ट्रैक का हिस्सा है ना, तो तकाजा बनता है नहीं बनता है? आप बताइए ईमानदारी से जी।
अब समर की छुट्टियां हो रही हैं, समर वेकेशन। पता चला गर्मियों में हमारे मुस्लिम बच्चों को गैर मुस्लिम और स्कूल और कॉलेजेस के जिम्मेदारान जो ईसाई होंगे, दहरिया होंगे, पैसे भी हमारे बच्चों के वालिदैन से लेंगे, वक्त भी उन्हीं का लेंगे और ईमान भी उन्हीं का लेंगे। हो रहा नहीं हो रहा ऐसा जी? उनको कौन बचाएगा? कौन आएगा बचाने के लिए? हर जगह और हर वक्त मौलाना शाह आलम आते रहेंगे? आपकी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है? ईमानदारी से बताएं, इल्म के बगैर आप उनको कैसे लाएंगे? इल्म ही तो जरिया है ना जी। हमें उनमें भी सिस्टम को नाफिज करना है। हम अब तरीक़ेकार अपना ये अपनाएंगे, बनाएंगे कि अभी हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक का वक्त है। 18 फरवरी 16 फरवरी से इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं और मार्च तक में जाते हैं। अभी से हम मेहनत करेंगे। किसी स्कूल, किसी कॉलेज के अंदर आपको नहीं जाना है, मैं अभी से बता देता हूं। इमाम को पकड़िए, इमाम के वास्ते से मोहल्ले में उस बच्चे के घर पहुंचिए, उसके वालिदैन के पास। सिस्टम बनाइए कि इसकी छुट्टियां हैं गर्मी की, कहीं 1 महीने की, 15 दिन की, 1.5 महीने की, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। इसमें हमें सिर्फ 4 दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए। क्या करेंगे हम? इस बच्चे को बंबई दिखाएंगे, हम घुमाएंगे, टहलाएंगे, हम खिलाएंगे खाना। हमारी कौम में अल्लाह का शुक्र है, देने वालों की कमी नहीं है। जहां इतना कुछ कर रहे हैं ये भी करेंगे। उन बच्चों के 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लीजिए, उनको कुछ हिल्स एरिया टहलाइए भी, दिखाइए भी, जहां से इल्मी मालूमात में उनका इजाफा हो, और शफाफियत के साथ उनको एक जगह जमा करके आप उन्हीं के पैसे से उनको ईमान देंगे। वो उन्हीं के पैसे से उनका वक्त भी लेते, ईमान भी लेते हैं। आप उन्हीं के पैसे से उनको ईमान भी देंगे। घर वाले पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आप दे दो, इसका किराया खर्च हमारे जिम्मे, खाना खर्च हमारे जिम्मे। ये फार्म भरो, फार्म भरवाइए जिम्मेदारी के साथ। अब उनको लेकर के आइए। किसी भी हाजी नवाजी के पास जाएंगे, इतने नादार और यतीम बच्चे हैं, उनके पास गुंजाइश नहीं, इनके खर्चे इतने आएंगे, 1000 रुपए पर हेड आएगा। इतना आपको देना है ताकि इन बच्चों के अकायद को हम दुरुस्त करा सकें। सिस्टम आ रहा है समझ में? सही है नहीं है? होगा अमल जी इंशाअल्लाह। आपके जरिए से बेशुमार मकातिब हैं, बेशुमार मदारिस हैं, जाल फैला हुआ है। मौलाना गिन रहे हैं, नहीं गिन पाएंगे आप। सरकार नहीं गिन पाती, आप कहां से गिन पाएंगे? सरकारी कारिंदे गिन करके आते हैं और रजिस्टर में ले जाकर रिकॉर्ड जमा करते, अगले दिन पता चला 15 और बढ़ गए। आप कहां से गिन पाएंगे? ये गिन रहे थे, गिन नहीं पाए। समझ रहे हैं? तो अब उन मकातिब में अपनी पहुंच बना बना करके बहैसियत मेंबर के, नाजिम और सेक्रेटरी सदर को आप दावत दीजिए। वहां जाएंगे कि निसाब भाई आपका, मेहनत आपकी, सारी चीजें आपकी, लेकिन यह कौमी सरमाया है ईमान वाला होने के नाते, लिहाजा इस्लामी अकायद व मालूमात की तालीम जरूर होनी चाहिए। आप हमारी किताब ना लो, किसी की भी किताब शामिल कर लो, लेकिन अकायद की किताब होनी जरूर चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के वो मुखलिस मेंबर हैं कि जिसके जरिए से अल्लाह ताला लातूर के चप्पे चप्पे में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का चिराग जलाएंगे, रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी दूसरी मंजिल मैंने बताया क्या है? इल्म है। अब इसमें मैं अंदर घुसना चाहता हूं कि इसका इंटरनल मामला यह है कि अकायद के ताल्लुक से ही सारी किताबें आपको फराहम की जाती हैं और इल्मुल कलाम के ताल्लुक से। आज की नशिस्त में मैं सिर्फ अकायद पर बहस करूंगा, इल्मुल कलाम पर नहीं। अगली जो नशिस्तें होंगी अब ये असबाक नहीं होंगे, याद रखिएगा।
अगली जो नशिस्तें होंगी उसमें इंशाअल्लाह इल्मुल कलाम का सबक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी उसको मैं नहीं छेड़ता हूं, इसलिए नहीं छेड़ता हूं कि इल्मुल कलाम को ऐसा देश निकाला दिया गया है अपने मदरसों से, अपने मकतबों से, अपनी मसाजिद से, अपने इल्म से, जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गई है। इसको ऐसा अजनबी बना दिया गया है। नतीजा, उसका नतीजा ये होता है, मस्जिद हमारी, इमाम हमारा, मोहल्ला हमारा, माहौल हमारा, पैसे हमारे, इमाम पढ़ा हुआ हमारे मदरसे थे, हमारे मकतब से, जिंदगी गुजारा हुआ हमारे दरमियान, मुसल्ले पर जब वो खड़ा होता है, नमाज पढ़ाता है, अल्लाह अकबर, तो लोग हाथ मार लेते, जब कहता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, लोग नमाज से निकल जाते हैं, इतनी पाबंदी उसकी करते हैं। लेकिन उसी के पीछे नमाज की सफों में गैर मुकल्लिदियत का फितना पनप रहा है, मौदूदियत का फितना पनप रहा है, ये इंटरनल है। और भी जहनी और फिक्री आवारगी के कितने फितने पनप रहे हैं। अब कादियानी उसी लाइन में आ जाते हैं, शकीली उसी लाइन में आ जाते हैं, दोहरशाही उसी लाइन में आ जाते हैं। ये इंटरनल की बात बता रहा हूं, मस्जिदों के अंदर दाखिल होकर के। नमाजी हमारे, इमाम हमारा, मस्जिद हमारी, नमाज इमाम पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी सफों में नमाज के इतने फितने पनप रहे हैं कि उसके सीने में कुव्वत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उनको लगाम कस सके। ये बुज़दिली क्यों आई है हमारे इमाम में? वो हाफिज कुरान हो सकता है, सिर्फ आलिम दीन भी हो सकता है, मुफ्ती भी हो सकता है, मुहद्दिस भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो हिकमत और मसलहत, हिकमत और मसलहत का ऐसा पाठ पढ़ाएगा कि पूरी जिंदगी में आप देखेंगे कि वो मस्जिद गैरों के हवाले हो जाती है और हिकमत और मसलहत का पाठ पढ़ाता ही रहता है। ये एक है बुज़दिली और एक है मुदाहनत। बुज़दिली का नाम रख लिया हिकमत और मुदाहनत का नाम रख लिया मसलहत। बुज़दिली का नाम हिकमत और मुदाहनत का नाम मसलहत। अब बन गया है मुहद्दिस, मुफस्सिर, हजरत, मुफ्ती, बड़ा फना, सब कुछ बन गया है। तो ये बुज़दिल पूरी जिंदगी बुज़दिली का सबक पढ़ाता रहेगा और मुदाहनत का दर्स देता रहेगा अपने कौम को, और उसके नमाजियों में से एक एक टूट टूट करके कादियानी हो रहे होंगे, शकीली हो रहे होंगे, बिदाती हो रहे होंगे, और ना मालूम कितने कितने फितनों का शिकार हो रहे होंगे, और ये अपनी जगह पर खुश होगा हिकमत और मसलहत के नाम पर। क्या आप इस मर्ज में मुब्तला रहना चाहते हैं? जी जरा जोर से आवाज लगा के बताइए, मैं भी सुनी जी। अगर जो रहना ही चाहते हैं उनके लिए बोलना जरूरी नहीं है, इसलिए कि वो मस्जिद में, खाने खुदा में अहदो पैमान हो जाएगा, वो रहें। लेकिन याद रखिए, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का जो प्लेटफार्म है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ये नाचीज जिंदा रहेगा, कभी इन दोनों बीमारियों को अपने अराकीन और मेंबरान में आने नहीं देगा। इन बीमारियों से नजात पाने की जो दवा है, जो इलाज है, जो तरीक़ेकार है, जो इल्म है, जो फन है, उस फन, उस इल्म का नाम है इल्मुल कलाम। जिस इमाम को हमने इल्मुल कलाम पढ़ा दिया, जहां कहीं रहेगा, ईमान लेने देने की बात तो बहुत दूर की बात है, जहां कहीं रहेगा किसी बेईमान को ये रहने भी नहीं देगा। इतनी ताकत आ जाती है, इतनी कुव्वत आ जाती है उसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, इल्मुल कलाम से। सिर्फ हाफिज कुरान लाइए आप हमारे सामने, और उसको इल्मुल कलाम का सबक पढ़ा के छोड़ा दे दूंगा मस्जिद में, किसी भी फितने को अपनी मस्जिद में पनपने नहीं देगा इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में।
मैं देख रहा हूं यहाँ मकातिब में, मदारिस में, तंजीमों में, तहरीकों में। मेरे दोस्तों, मेरे दीदी भाइयों, बुरा ना मानना, इससे इस तरह से ये सारी दरसगाहें खाली हो गई हैं जैसे गधे के सर में सींग नहीं है। हाँ, अब जब मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया है 10-12 साल से, आप गिन करके देख लीजिए तारीख में 15 साल कुल ज्यादा से ज्यादा लगेगा। उससे पहले किसी तंजीम, किसी तहरीक, किसी लिटरेचर और किसी मौलवी की जबान पर इल्म कलाम का आइन की घुंडी भी नहीं आती थी। और जब से मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया है तो ढोंगियों ने इसको भी ले उड़े हैं, इसको भी उड़ा लिया है। अब कुछ लिखने पढ़ने तो लगे, कुछ बोलने तो लगे हैं ना, चाहे वो कुछ भी ना जानते हो इस पर, लेकिन कुछ करने लगे हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, हुआ तो कुछ है। ये भी अपने अंदर जो जज्ब रखता है, जो कशिश रखता है, जो मानवियत रखता है, ये उसकी हक्कानियत और सदाकत की दलील है कि ढोंगी भी आ गए हैं इसमें। लेकिन उनको भी बढ़ावा देता हूं, उनको भी हौसला अफजाई करता हूं कि करो, कुछ ना कुछ करो। इल्मुल कलाम उस फन का नाम है और इल्म के उस हिस्से का नाम है जो अकायद को तहफ्फुज फराहम करता है, अकायद को। और सीने के अंदर इल्म के जिस मंजिल पर हो, जिस स्टेज पर हो, हाफिज हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो या मास्टर हो, दीनियात प्राइमरी के अंदर वो एक मामूली सा मुअल्लिम हो, इल्म के रास्ते से सीने में वो कुव्वत पैदा करता है कि किसी बातिल को ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, अक्ल और इल्म की रोशनी में, अक्ल और इल्म की रोशनी में। इंशाअल्लाह अगला जो सबक होगा हमारा वो इसी मौजू पर होगा और हम अमलन प्रैक्टिकली तौर पर दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि मैं कह के जा रहा हूं, ऐसे ही आऊंगा और फिर करूंगा, अल्लाह ने जिंदगी दी तो। लेकिन इसी वक्त में इसको पूरा कर लूं ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज जो मैंने क्या बताया, खुलूस के बाद कौन सी मंजिल है, कौन सा मरहला है, इल्म का। अब इल्म की जो तफरीआत मैंने आपके सामने जिक्र की हैं, आई समझ में? इसके बगैर हर बातिल आपको दौड़ाता रहेगा। जब ये आपके अंदर आ जाएगा तो हर बातिल को आप दौड़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुझे पढ़ाया था तो कुछ उसूल और मिसालें दे करके फरमाया था, देखो जब ये लग गई ना जिस किसी में, तो उस जिस किसी के सीने में ये इल्म आ गया तो उसको खुजली लग जाती है, उसको खुजली लग जाती है। बंदूक लेके खड़े रहो और कहो खुजलाना नहीं, कभी भी इतने में वो खुजला चुका होगा, वो अपना काम कर चुका होगा, है नहीं? प्राइम मिनिस्टर सदर जमहूरिया के सामने हो और तुम कहो कि ये तुझे एजाजी सनद लेनी है, खुजलाना नहीं, इतने में अपना काम कर चुका होगा, है कि नहीं जी? हजरत ने फरमाया खुजली लग जाती है। अब मैं बेशऊर था उस जमाने में, इसका मतलब तो समझा नहीं। अचानक एकदम से एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे एक अखबार के जरिए से पता चला कि फला जगह कादियानी आया हुआ है, काफी दूर। उस इलाके को नहीं जानता, वहां के अफराद को नहीं जानता, देहात को नहीं जानता, जाने का ढंग नहीं जानता, जेब में पैसे भी नहीं है, कितना खर्चा आएगा वो भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। गया सीधे नाज़िम साहब से कहा, हजरत फला जगह कादियानी आया हुआ है और वहां मुझे जाना है। कहने के वो जगह कहाँ है, तुम्हें मालूम है? पता नहीं कहाँ है। कहने के जाओगे कैसे? कहने हजरत कोई रास्ता निकालूंगा और जाऊंगा। हजरत फरमाने के लग गई तुझे खुजली, लग गई तुझे खुजली है। और पहुंचा मैं, लंबी रुदाद है, उसकी पूरी रुदाद लिखी हुई है हमारे दरमियान, उसको सुनाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, लिखी हुई है। और उस कादियानी को पकड़ करके उसके हेड क्वार्टर में ले जा करके ऐसा घाट घाट का पानी पिलाया कि साहब जो भागा तो दोबारा उसके बाप दादाओं में भी अब हिम्मत नहीं है, नस्लों में क्या हिम्मत होगी कि कभी मौलाना शाह आलम के सामने आ सके।
उसी पीरियड में जब उसको घुमा रहा था तो लेके गया मरकज निजामुद्दीन जी, और हजरत मौलाना पालनपुरी साहब, मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह साहब बलियावी रहमतुल्लाह अलैह भी बाहयात थे। उन दोनों से मेरी बड़ी गहरी शनाशाई थी। उबैदुल्लाह साहब से तो हमारे इलाके के थे, तो बेधड़क दादा समझ करके जाता था, कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं होता था। और मौलाना पालनपुरी चूंकि देवबंद आते रहते थे, दारुल देवबंद, तो मुनासिबत थी, उनसियत थी, लेके पहुंच गया। मैंने कहा हजरत इसको पकड़ के लाया हूं। कितने दिनों से पकड़े हो? मैंने कहा हजरत 2 दिन से इसे घुमा रहा हूं, 3रा दिन है। अब एक तरफ मेरी बात देख रहे हैं, एक तरफ उसको देख रहे हैं, एक तरफ मौजू देख रहे हैं। बहुत अभी कम उम्र का था, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हजरत के। तो कहने के मेरे पास क्यों लाए हो? मैंने कहा हजरत मैं ये चाहता हूं, इसको मुकम्मल अपने शिकंजे में ले चुका हूं, अब तौबा कराना है और आपके हाथ से आपके सामने तौबा कराऊंगा। कहने के तुम्हें यकीन है? मैंने कहा जी हजरत सब कर चुका हूं, तवा मुकम्मल गर्म कर दिया है, अब सिर्फ जो है ये माशाअल्लाह मैं इसका देखो बहुत ज्यादा कायल नहीं हूं है, लेकिन माशाअल्लाह है इन्होंने बना दिया। तो मैं भाई इसको एक वकार एतबार मिल रहा है ना, सारी तंजीम वाले बनाते नहीं है, तो मैं भी बना रहा हूं। और क्या गलती है, पहले वो छोड़ देंगे मैं भी छोड़ दूंगा, बैर कहे। तो हजरत से मैंने अर्ज किया कि सब कुछ हो चुका है हजरत। कहने के दलाइल? कहने का हजरत है। मैंने बताया हजरत है हमारे पास। अब मैंने देवबंद फोन करके अपने एक साथी के जरिए से मंगवा लिया था, मैंने दिखाया। अब देख के हजरत दंग रह गए कि इतना बड़ा मसला मरहला तूने कैसे इसको तय कर लिया है, किस तरह कर लिया है, और 3 दिन से इसे घुमा रहे हो। वो कादियानियों का बड़ा पंडित था, कादियानियों का बड़ा पंडित था। आया था एक स्कूल में, स्पेशल उसको भेजा गया था उस स्कूल को सवाला देने के लिए, और कमाल देखे कि उस स्कूल से उसको उचक करके 3 दिन से अपने साथ घुमा रहा था मैं। कहने के बेटा तुम्हें एतमाद है? मैंने कहा हजरत मुकम्मल एतमाद है, आप सिर्फ इजाजत दीजिए, उसको बाहर बिठा रखा है, बुलाऊं और अभी मजबूर कर दूंगा, कलमा पढ़ेगा। हजरत ने फरमाया मुझे एक शक गुजर रहा है कि खुदा न खास्ता अगर वो जिद और इनाद पर आ गया, ये भी एक मंजिल होती है, एक मरहला होता है, तो वो जगह जगह जाके मुझे बदनाम करेगा कि उनके सामने गया मैं और वहां भी मैंने रुजू नहीं किया अपने मजहब से, कादियानी से तौबा नहीं किया, तो वो बड़ा इनाम हासिल करने की कोशिश करेगा इस नाम पर। और बेटा तुम्हें अगर इतना एतमाद है तो इसको ले जाओ, इसके घर में मारो। हजरत ने मशवरा दिया, मैंने कहा ये भी करूंगा। बस जब हजरत ने मना कर दिया, अब उसको लेके उसके हेड क्वार्टर में गया दिल्ली में, और जुनून देखिए कि उसके हेड क्वार्टर में जहां सारे उसके पंडित, उसका घर, उसकी सारी चीजें, और वहां ले जाकर के मिनटों सेकंडों में ऐसा उसको चारों शाने चित किया कि वहां से जो भागा दोबारा मेरे सामने नहीं आया। फिर उसके जो दूसरे पंडित थे, मैंने कहा देखो मेरे जिम्मे इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, मेरे जिम्मे सिर्फ इराअतुत तरीक है, मैंने इहकाक़े हक कर दिया है और ये दिखा दिया तुम्हारे सामने कि कादियानियत बातिल है। अब मैं जा रहा हूं, अल्लाह जब तुम्हें तौफीक दे इसे तौबा कर लेना। ये नसीहत वसीयत करके चला आया। तो हमारे बड़ों ने मुझे बड़ा धमकाया कि बेवकूफ कहीं का, तू अकेले बगैर किसी इत्तला के और कैसे चला गया उनके दफ्तर में। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं, चला भी गया और आ भी गया। ये जुनून कहां कहां ले जाता है। क्या कमाल है? कुछ नहीं कमाल है इसमें, कमाल है इल्मुल कलाम का। क्या है? इल्मुल कलाम का। अब क्या है इल्मुल कलाम, मैं छेड़ नहीं रहा हूं, याद रखिए। छेड़ूंगा तो उसके लिए एक एक उसूल के लिए कम से कम 2-2 घंटे चाहिए, 3-3 घंटे चाहिए। नया मौजू है ना एकदम से। पुराना मौजू होता तो खाली मुझे इतना बताना था कि नमाज में अगर छींक पूरब की आ गई है, पश्चिम की आ गई है, तो इस तरह से कर लेना, नमाज हो जाएगी।
इसलिए कि जानते हैं कि नमाज किसे कहते हैं, या तो पता ही नहीं आपको कि नमाज किसे कहते हैं। पहले नमाज सिखाऊंगा, सुझाऊंगा, उसके बाद वहां बताऊंगा ना, इसलिए उसको छेड़ नहीं रहा हूं। ये कमाल है इल्मुल कलाम का। मेरे दोस्तों, कोई भी फितना हो, कादियानियत का हो, शकीलियत का हो, या ये जो लेटेस्ट फितने अभी चल रहे हैं मसनूई मुहद्दिसीन का, मसनूई मुहद्दिसीन का जो फितना है, ये मसनूई मुहद्दिसीन को अल्लाह माफ फरमाए, इनकी परवरिश जो की है अमेरिका के वास्ते से सऊदी ने की है। और सऊदी का हश्र देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है और कहां जा रहा है। और दारुल देवबंद, अकाबिरीन दारुल देवबंद का कि फिरासत समझिए, देखिए कि इत्तकू मिन फिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। दारुल देवबंद हमेशा इन सब चीजों से दूर रहा है। जब इनका उरूज था, जब इनका बाबा आदम जो है वो का सूरज चमक रहा था, उस वक्त भी दारुल कभी इनसे मरूब नहीं हुआ। और आज तो पूरी दुनिया देख रही है इनका हश्र क्या हो रहा है। मसनूई मुहद्दिसीन नहीं जानते हैं आप, यहां से जाते हैं कमाने के लिए, आते हैं मुहद्दिस होकर। जी हाँ, वही कह लीजिए आप जी। ये होते हैं मसनूई मुहद्दिसीन। इनको ना इल्म हदीस से मतलब, ना फन हदीस से मतलब, ना अल्फाज हदीस से मतलब, ना तारीख हदीस से मतलब, ना मफहूम हदीस से मतलब, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये चूंकि गए हैं वहां शयूख की चड्डियां धुलने के लिए, गाड़ियां साफ करने के लिए, वहां कमाने के लिए, अब आ रहे हैं तो साफ बुखारी से नीचे इनका बुखार उतरता ही नहीं है। समझ रहे हैं, ये हाल है इन मसनूई मुहद्दिसीन का। अब ये रमजान आ रहा है, ओ साहब तरावी 20 नहीं 8 ही रकात होगी जी। अब वो खटाखट, अब तो वो सिग्नल जो पहले होता था ना, अब देख रहा हूं कहीं कहीं 2-2 हाथ से भी होने लगा है जी। और टांग फैलाएंगे साहब, पूरब से पश्चिम तो उत्तर से दक्षिण तक पूरा एक ही खड़ा होगा। भाई नमाज में खड़ा होने के लिए कहा गया है, टांग फैलाने के लिए नहीं कहा गया है। आप देखिए, और हाथ उनका सिर्फ लौ तक उठाने की बात की थी ना, वो पूरा छत तक उठाते हैं, एकदम पूरा दिखाने के लिए। पूरी मस्जिद हनफियों की, अहनाफ की, इमाम मस्जिद सब कुछ, तन्हा एक होगा तो वो चिढ़ाने और दिखाने के लिए आमीन भी नहीं कहता, हाँ आमीन चिल्लाता भैंस की तरह से। और इख्तिलाफ अभी शुरू नहीं हुआ। इख्तिलाफ कब शुरू होगा? जब आप टोकेंगे कि ये गलत है, तब इख्तिलाफ शुरू होगा। यानी जमाने का पैमाना देख रहे हैं, आपसे शुरू हुआ या उन्होंने कर रखा है? आगाज उन्होंने इख्तिलाफ का किया या आपने किया है जी? लेकिन देख लीजिए आप, जमाना कैसा पलटा है, कैसा पलटा खाया है। मेरे दोस्तों, मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं, अब जो हमारा तरबीती कैंप होगा, याद रखिए, उसके अंदर एक एक नशिस्तें जो है, याद रखिए, इनको हमेशा के लिए खाकिस्तर कर देने के लिए काफी होंगे इंशाअल्लाह। और मुमकिन हुआ तो मैं दरमियान में भी किसी वक्त तजवीज कर सकता हूं, आप लोग हिस्सा बनेंगे जी। ऐसा होगा और होके रहेगा इंशाअल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत में जो इल्म है, अब इल्म की 2 शक्लें मैंने बता दी हैं। एक तो वह है जो किताबें आपको दी जा रही है, उसका सिस्टम बनाया जा रहा, उस सिस्टम से जुड़े रहिएगा तो ये तारीख मुकम्मल आ जाएगी आपके सामने। आप चाहे जिस मरहले में हो इल्म के, आलिम फाजिल मुफ्ती होना जरूरी नहीं है, कम दर्जे के भी अल्लाह का शुक्र, इतनी किताबें, ऐसी ऐसी किताबें हमने मुहैया कर दी हैं, फराहम कर दी हैं कि एक किताब से अगर समझ में नहीं आएगी तो दूसरे से आ जाएगी वही चीज समझ में। वही मजमून दूसरे से नहीं आए समझ में तो तीसरे से आ जाएगा समझ में, तीसरे से नहीं आएगा तो चौथे से समझ में आ जाएगा। इतना नज्म किया कि हर हाल में वो मजमून आएगा समझ में इंशाअल्लाह। आप बनेंगे उसका हिस्सा आप जी।
اختتام کے بعد انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، وقت رہا تو میں اس کا سسٹم بھی بنا کر کے جاؤں گا، تاکہ آپ کو کوئی اپنے علم میں سیرابی کے اعتبار سے کوئی کمی اور کمزوری محسوس نہ ہو۔ علم کا ایک دوسرا حصہ ہے علم الکلام، علم الکلام کا بھی آغاز کروں گا لیکن بعد میں، ابھی اس کو چھیڑتا نہیں ہوں۔ تو اب پھر آئیے اپنے موضوع پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تحفظ ختم نبوت کی منزل کا پہلی منزل ہے اخلاص، دوسری منزل ہے علم، اب تیسری منزل آتی ہے عمل، تیسری منزل ہے عمل، کہ خلوص کے ساتھ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اب اس پر عمل کرنا ہے، عمل کرنے کی باری آئی۔ اب یہاں بھی شیطان بڑے کچوکے لگائے گا راستے سے ہٹانے کے لیے، بے شمار آزار آئیں گے آپ کے سامنے، لیکن حل میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، اصول پہلے بتا دیا ہے جی، کیا کہ دیکھیے اگر آپ کا دل مطمئن ہے آپ کے علم کے اوپر تو کبھی عذر سامنے نہیں آئے گا، حل آئے گا سامنے، اور اگر آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہے آپ کے علم پر تو عذر معمولی سا عذر پہاڑ بن کر کے آئے گا، معمولی سا عذر پہاڑ بن کر کے آئے گا کہ کیا بتاؤں، وہ چپل کی ایک گھنڈی ٹوٹ گئی تھی، آنا تو چاہ رہا تھا، سلوانے کے لیے گیا تو شام ہو گئی اور پھر زندگی کی شام ہو گئی، دوبارہ لوٹری کے نہ آیا، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ بے شمار آزار آئیں گے لیکن ان عذروں کا حل نکالنا میرے ذمہ ہے، یا لاتور کی جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے اس کے ذمہ ہے، سرپرست کے ذمہ ہے، یا آپ کے ذمہ ہے جی؟ اپنی ذمہ داری آ رہی تو ذرا زور سے بولیے، اتنا آہستہ سے کیوں بول رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بالکل اتنا سنجیدہ ہو گئے آپ جی؟ ہماری مجلس میں سنجیدگی کوئی سی چیز نہیں یاد رکھی ہے، میں ہنستا کھیلتا رہتا ہوں۔ ایک الزام ہمارے تحفظ ختم نبوت پر حضرت مولانا یہ بھی تھا، لوگ کہتے تھے کہ ختم نبوت کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، بہت خشک موضوع ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کوئی بول نہیں پاتا تھا، اور میں نے اس کو ایسا تر و تازہ بنا دیا کہ گھڑی دیکھتے رہیے، ایسے بٹھا دوں گا 4 بجے تک بیٹھے رہیں گے آپ، پانی پینا اور پیشاب کرنا بھی آپ بھول جائیں گے، بھلوا دیتا ہوں۔ لگ رہی نہیں دلچسپی آپ کو؟ ایمانداری سے بتائیے، میں کوئی زور دباؤ تو نہیں دے رہا ہوں جی، بلکہ ہماری نشست میں کہیں بھی جو لوگ امام مہدی کو ڈھونڈتے ہیں نا، وہ ڈھونڈنے سے پہلے یہاں آ جاتے ہیں کہ وہاں نہیں ملیں گے، یہاں ملیں گے، یہی ملیں گے، ان کو ڈھونڈنے میں نہیں دیتا میں۔ تو عمل جب بھی کہیں آئے، عمل کی باری آئے گی، یقیناً آئے گی علم کے بعد، آپ اپنے علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے عمل میں پورا کھرا اتریں گے انشاءاللہ۔ عذر بے شمار آئیں گے لیکن ان کو رکاوٹ بننے ہمیں نہیں دینا ہے، اس کا حل آپ کے ذمہ ہے۔ جب آدمی کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے نا تو دیکھیے اس کے ایسے ایسے راستے نکالتا ہے، ایسے ایسے طریقے نکالتا ہے کہ بعض دفعہ وہ لطیفے بن جایا کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے جی، اگر حل نکالنا ہے نا تو ایسے ایسے طریقے طالب علم نکالتا ہے مدرسے میں کہ اچھے جو ہے اساتذہ بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس کی عقل نے یہ کیسے تجویز کر لیا۔ ایک طالب علم نے طے کر لیا کہ مجھے گھر جانا ہے، اب چھٹیوں کی جتنی قسمیں شکلیں تھی استاد محترم نے اور ذمہ دار نے پابندی لگا دی تھی، اس نے طے کر لیا تھا جانا ہے مجھے، اور جا کے دکھا دیا، گھر چلا گیا، شام کو حاضری ہو رہی ہے، رات میں موجود ہے۔
बिस्तर चेक किया जा रहा है, मौजूद है। पहले से दरवाजे सब बंद, गेट सब बंद। पता चला कि उसने पहले से अपना निशाना बना रखा था कि लास्ट पॉइंट में फला गेट होता है बंद, और उस गेट के पास नाली है पानी जाने के लिए। समझ रहे हैं? पैर में गंदे पानी भी ना लगे और उसको निकलना भी है। तो प्लास्टिक की काली काली बड़ी बड़ी थैलियां खरीद के लाया, जो वो पॉलिथीन होता है सब्जियों के, उसके और रस्सी ला के रखा। हाजिरी हो रही, बिस्तर में मौजूद है, और उसके बाद प्लास्टिक की पन्नियां बांधा उस नाली के नीचे से, दरवाजे से बाहर। वो घर भी चला गया। अब अगले दिन हाजिरी हो रही है, गायब है, ढूंढा जा रहा है। सब गवाही दे रहे जी बिस्तर में सोया था, गया कैसे? दरबान कह रहे जी ताला बंद है, आप देख लीजिए, गया ही नहीं। तो हुआ क्या? फरिश्ता ले गया उसे। घर पूछा गया तो पता चला कि ये रात के 12:30 बजे, 12:45 बजे घर पहुंचा है। पूछा गया गया कैसे? कह लगा जी ये प्लास्टिक की पन्नी लाया था जूते में बांध करके, और ऐसे निकल गया, गंदा पानी भी नहीं लगा उसके पैर को। इतनी हैरत हो जाती है। मोहब्बत खुद ही आदाबे मोहब्बत को सिखाती है। आपको जब इस इल्म से इश्क लगेगा तो इसके अमल के आदाब वो खुद ब खुद सिखाता हुआ चला जाएगा। अमल के मामले में कभी ऐसा भी आएगा कि दो मुतजाद चीजें आपके सामने आएंगी, वो मुतजाद नहीं होंगी। आप तो पहले से हनफी हैं, आप तो हर चीज में तत्बीक देना जानते हैं। छोड़ने की रविश ये तो मसनूई मुहद्दिसीन को लगती है बीमारी। मसनूई मुहद्दिसीन जो होते हैं, ये एक हदीस को लेंगे और 100 हदीस को छोड़ेंगे। यानी उनको अपने नफ्स के तकाजों पे अमल करना है, हदीस के तकाजों पे अमल नहीं करना। हनफी तो कहते ही हैं उसको कि किसी हदीस को भी नहीं छोड़ेगा, अमल में सब पर अमल करेगा। छोड़ने का तो हमारे वहां नाम ही नहीं है। अगर कभी ऐसी जिंदगी में नौबत आती है और ऐसा मरहला आता है तो तत्बीक की रविश अपनाए, तरदीद की नहीं। तत्बीक की अपनाए, तरदीद की नहीं। हमारे वहां हमेशा तत्बीक की होती है, तरदीद की होती नहीं है। अब उन घामड़ों का इल्म नाकिस है, उनकी अकल मारी गई है, कोई उनको सुझाने वाला नहीं होता है, तो वो तत्बीक की रविश को तरदीद की रविश समझ लेते हैं। समझ रहे? समझाना बहुत आसान है। एक है पूरब और पश्चिम का चलना, तो ये तजाद होता है। ये क्या होता है? जाना है पूरब, जा रहा है पश्चिम, ये तजाद होता है। और एक है तदबीर, आप जाना है आपको पश्चिम ही, जा रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें 4 लाइनें बनी हुई हैं। एक लाइन 100 के स्पीड की है, दूसरी लाइन 150 की स्पीड की है, तीसरी लाइन 50 की स्पीड की है, चौथी लाइन बाइक और साइकिल की है, पैदल की है। चल तो रहे हैं उधर ना जी। अब इसमें इख्तियार होता है, तत्बीक होती है। आपके पास फुल स्पीड की सवारी है तो क्या जरूरत है वो बाइक और पैदल वाले के रास्ते पर चलने की? ये 150 की स्पीड पर दौड़ाओ गाड़ी। चल रहे हैं, तरदीद है या तत्बीक जी? छोड़ा आपने किसी को या इख्तियार किया जी? छूटा कोई नहीं छूटा। ये रास्ता भी उधर ही ले जाता है, ये रास्ता भी उधर ही ले जाता है। हमारे अपने इख्तियार की बातें शरीयत ने हमको दे रखा है। कभी हम 100 की स्पीड पे चलते हैं, कभी 150 की स्पीड पे चलते हैं, और गाड़ी में ईंधन खत्म हो गया, उसे धक्का दे के चलना है तो उस पे चले जाते हैं, साइकिल वाले पे, पैदल वाले पे।
اللہ نے آپ کو حنفی بنایا ہے مسلک کے اعتبار سے، تردید کا تو کہیں تصور ہی نہیں آتا ہمارے وہاں، ہمیشہ تطبیق کی شکل آتی ہے۔ تو عمل پر جب بھی کہیں نوبت آئے تو آپ تطبیق کی روش اپنائے، تردید کی نہیں۔ لمبی بات میں نے بہت مختصر سے لفظ میں اس لیے کہہ دی ہے کہ آگے اس کی مثالیں خود بخود اب آپ ڈھونڈتے رہیے گا۔ آ رہا ہے رمضان، تراویح بھی پڑھنی ہے، پبلک کو بھی پڑھانا ہے، لیکن کہیں بھی 8 رکعت کی تراویح ہونے نہیں دینا ہے جی۔ دھڑلے سے کہیے مسجد میں جا کر کے، امام سے، وہاں محلے کے لوگوں سے کہیے کہ جو غیر مقلد ہو، مصنوعی محدث ہو، ان کو تو تم پڑھاؤ 8 رکعت، لیکن کسی حنفی کو دھوکے میں بھی آ کر کے ہم 8 رکعت پڑھنے نہیں دیں گے۔ اعلان لگائیں گے، آپ کہیں گے کہ سنت یہ ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جب علم پیچھے آ چکا ہوگا تبھی تو، ورنہ ایک سوال کرے گا آپ ڈھیر ہو جائیں گے، ایک دم سے لاجواب ہو جائیں گے، تو کمزوری محسوس کریں گے آپ، اور وہ اپنے اندر طاقت محسوس کرے گا۔ ایسا ہونے نہیں دینا ہے۔ آ رہا ہے رمضان، پتا چلا آپ کتنے ڈھونگی ہیں جنہوں نے تراویح اور تراویح کی نمازوں کا تماشا بنا لیا کہ 3 دن کے اندر ختم قرآن ہوگا، اور اس میں جو بے حرمتی ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح کی، اب اس میں جو آوارہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں نوجوان، اجی تراویح ہی تو پڑھنی ہے نا، وہ 3 دن والے کی پڑھ لی، پڑھتا 1 رکعت نہیں ہے، پتا چلا 27 دن اب وہ دکانوں پر مٹر گشتی کرتا رہے گا، آوارہ گردی کرتا رہے گا۔ آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ تراویح میں تو پڑھ تو لی نماز، فلاں جگہ گیا اور وہاں پڑھ کے آ گیا، بات ختم۔ پورا رمضان وہ ادھم مچاتا رہتا ہے۔ اب آپ کے شہر لاتور میں 3 دن کا کہیں ہوگا ختم قرآن؟ ہونے دیں گے آپ جی؟ کچھ لوگ تو بول رہے نہیں ہونے دیں گے، اور کچھ اسی کا شکار ہیں، وہ پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں جی۔ میرے دوستو، اس کو مکروہ ہی نہیں، تقریباً ناجائز تک علماء نے فتویٰ دے دیا ہے اس کا، جو بے حرمتی ہوتی ہے۔ کہاں ہے ایسے قرآن پڑھنے والے، اور کہاں ہے اس کی رعایت کرنے، اور اس میں جو یعلمون تالمون اٹھا پٹک ہوتا ہے آیات کا نا، تو خدا کی پناہ ساری برکت چلی جاتی ہے۔ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اس سے دور کیجیے۔ مجبوری میں اجازت دی جاتی ہے 1 عشرے کی، اور وہ بھی امام اور سارے مقتدی اور مسجد کے ذمہ داران اس کی نگرانی رکھیں گے کہ خبردار کسی کو ہم بے حرمتی ہونے کرنے، سنت کے مطابق پڑھو، کوئی حرج نہیں، وقت بڑھا لو، یعلمون تالمون اٹھا پٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیات کو پڑھنا ہے 3، بتائیے کہ 2.5 گھنٹے میں تراویح پوری ہوگی، 3 گھنٹے میں پوری ہوگی، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو، ہوگا عمل؟ ڈٹ جائیں گے سارے ممبران، پورے شہر کے ممبران تحفظ ختم نبوت کے۔ ایک محلے میں واقعہ پیش آیا، ایک دفعہ واٹس ایپ کے اوپر گشت کرائے گا، سب وہاں جمع ہو جائیں گے، خبردار ہونے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ۔ جب آپ ڈٹیں گے تب یہ برائیاں دور ہوں گی۔ اب پیشاور اس طرح کے حفاظ بھی بہت سارے آتے رہتے انہی کاموں کے لیے، جن کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ مجلس کی ذمہ داری ہوگی، ہم ہونے نہیں دیں گے صاحب۔ جہاں اعلان ہوا آپ پہنچ جائیے، اپنے بھائیوں کو سمجھائیے کہ تمہاری زندگی نہ معلوم کتنے منٹ کی ہے، کتنے سیکنڈ کی ہے، کتنے دن کی ہے، دین کا مذاق کیوں بنا رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے، علم ہوگا آپ کے پیچھے تو انشاءاللہ ان سارے فتنوں پر کنٹرول پائیں گے۔ اب پتا چلا کہ قادیانی بھی کہیں تراویح پڑھا رہے ہیں، شکیلی بھی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ جب ایک دفعہ کوئی بندہ ان کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ لے گا تو مسلمان سمجھ کے پڑھا ہے نا۔ جس دلیل سے ایک دفعہ اس نے تراویح پڑھی، اسی دلیل سے اب 10 دفعہ اس کے پیچھے وہ نمازیں بھی پڑھنے لگے گا۔ جہاں خبر لگی آپ کو تراویح بھی پڑھانی ہے، اپنی بھی پبلک کی بھی، لیکن وہاں ہونے بھی نہیں دینا ہے، تو وہ شکیلی ہے۔
ہر شکیلی ہر حال میں اعتکاف کرتا ہے، ہر شکیلی ہر حال میں اعتکاف کرتا ہے. آپ کو اب یہ بھی نہیں ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے جی، 1 گھنٹے کے بعد بات کرتا ہوں ارون بھائی. اوکے سر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے تطبیق کی شکل ہے جی. تطبیق ڈیوٹی کا ٹائم ہے نا، حاضری کا. اب وہ تو سب سمجھ رہے ہیں کہ یہاں مولانا بیٹھے ہوئے ہیں دیوبند میں. تطبیق کی شکل ہے، ضرورت ان کی پوری انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہے کیا. شکیلی اعتکاف ضرور کرتے ہیں. اب مجلس تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ فوری طور پر جہاں کہیں بھی مسجدوں میں اعتکاف ہوتا اس کی لسٹ بنائے رمضان سے پہلے، تاکہ رمضان میں دوڑنا نہ پڑے. متولی سے، ذمہ داران سے، اور ان کو یہ پابند کریں کہ اعتکاف کے 20ویں دن، 19ویں تاریخ کو اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، 20ویں دن، 21ویں دن ہم مسجد میں آپ کے آئیں گے یہ فارم لے کر، یا بھیجیں گے یہ فارم لے کر. آپ کو جتنے معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دستخط کرانے ہوں گے اس کے اوپر. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ شکیل بن حنیف کذاب، مردود، دجال ہے، جھوٹا ہے، ہم اس کو مکار مانتے ہیں. قادیانیت کفر اور زندقہ ہے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں. گوہر شاہیت کفر اور زندقہ ہے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں. شیعیت، رافضیت، مہدویت کفر اور زندقہ ہے، ہم اس کو غلط مانتے ہیں. اس پہ دستخط کرو، اب بیٹھو اعتکاف میں. بیٹھیں گے اعتکاف میں وہ جی، بھاگ جاتے ہیں، اٹھ کے اسی وقت بھاگ جاتے ہیں کہ اجی کسی کو میں کیوں کافر قرار دوں، تم کسی کو نہ قرار دو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم کافر ہو اسلام کے لبادے میں. اسلام کو ہم تماشا بننے نہیں دیں گے. اسلام کچھ اصولوں کا نام ہے، معتقدات کا نام ہے، اس کے کچھ اعمال ہیں، کچھ اصول ہیں جی. بے بنیاد نہیں ہے کہ جس ڈھونگی کا چاہے RSS والا ہو اور آئے اور چولا پہن کر اور برقع پہن کر اور جو ہے چوڑیاں پہن کر اور یہاں آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے. ہم بیٹھنے نہیں دیں گے. متولی کو پہلے آپ کو اعتماد میں لینا ہے، ساری قانونی کارروائی ہوگی، کہہ دیے گا جا اب پولیس اسٹیشن میں. آپ نہیں جائیں گے، وہ جائے گا آگے آگے، آپ کو پیچھے پیچھے جانا ہوگا. لیکن اس مسجد میں بیٹھنے متولی اگر نہیں مانتا ہے تو اب وہاں آپ یہ ممبران کا جھنڈ پہنچے گا کہ ہر حال میں ماننا ہوگا آپ کو. کریں گے؟ وہ کیا کرتے ہیں، بمبئی میں یہ چیز مجھے دیکھنے کو ملی کہ پتا چلا جو متولی ہے خبیث وہی مرتد ہو کر کے وہ شکیلی بن گیا ہے بمبئی میں. اب ہمارے ناظم صاحب سے اس نے گفتگو کی، بحث کی. ان کی گفتگو کا خلاصہ سن کر میں نے کہا آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے، وہ کسی شکیلی سے آپ کی گفتگو نہیں کرانا چاہتا ہے، یہ خود شکیلی ہے. اب ناظم صاحب ہمارے دہائی دینے کے نہیں ایسا نہیں ہے، بہت نیک ہے، بہت پاک پوتر ہے، اور تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگاتا ہے، اور بہت دیندار ہے، علماء کی خدمت بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا وہ بھی کرتا. میں نے کہا سب کچھ کرتا ہے، لیکن جو کنڈیشن آپ نے بتایا ہے یہ خیر کی نہیں ہے. اب بحث مباحثے تک کی نوبت آئی. میں نے کہا ان بنیادوں پر ان شرائط کو بھی مان لو، وہ بحث بھی ہو گئی، اس میں لاجواب بھی ہو گیا. ناظم صاحب کا فون آیا کہ ہم تو اس میں کامیاب تو ہو گئے لیکن بیماری نہیں گئی، مرض نہیں گیا. میں نے کہا پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ اس میں نمازی شکیلی نہیں ہے، مسجد کا متولی شکیلی ہے، اور وہ شکیلیوں کو موقع دے رہا ہے. اب پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ناظم صاحب کہ جی ہاں حالات بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں، میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ کی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت. میں نے کہا آپ اس کا بیک فٹ لیجئے، اس کا نوٹ لیجئے، آپ پڑ جائیے اس کے پیچھے. معلوم یہ ہوا کہ 6-7 مہینے 8 مہینے نہیں گزرے اس نے اپنی لڑکی کا نکاح شکیلی سے کر دیا، اعلانیہ مسجد کے اندر. میں نے کہا اب پتا چلا
اصل اس کو بلا بلا کر مناظرے کرا کر بحث میں الجھا کر اس کو توا گرمانا تھا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں الجھ جائیں، کہیں نہ کہیں زیر آ جائے، کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکل آئے، تو اس راستے کو یہ تلاش کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے کوئی راستہ اس کو فراہم نہیں کیا۔ اب یہ مجبور ہو کر کے اب یہ اعلانیہ اب یہ کرے گا جو کچھ کرے گا۔ چنانچہ کیا اس نے پتا چلا پوری مسجد شکیلیوں کے ہاتھ چلی گئی، تو کیا ایسے متولی کو اپنی جگہ آپ پنپنے دیں گے؟ جی تم جاؤ کسی دوسرے شہر میں بنا لو، جو چاہے کر لو، لیکن یہ مسجد تمام مسلمانوں کے چندے سے بنی ہوئی ہے، ہم ارتداد کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں گے۔ جے پور میں لبے روڈ کروڑوں کی مسجد پتا چلا وہ مصنوعی محدثین کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کیوں؟ وہی حکمت اور مصلحت، مداہنت اور بزدلی ہونے دیں گے آپ؟ ایک مسجد جائے گی تو اسی دلیل سے آگے یاد رکھیے گا 50 مسجدیں بھی آپ کی چلی جائیں گی۔ آپ ڈر جائیے، قانونی اعتبار سے، پولیس کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے الحمدللہ ہم مضبوط ہیں، کبھی بھی کمزور نہیں ہے۔ کمزوری اگر آئی ہے تو ہمارے اپنے علم اور عمل میں آئی ہے، ہمارے دین میں کوئی کمزوری نہیں آئی ہے۔ بہرکیف تو تیسرا مرحلہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، علم کے بعد کیا ہے؟ عمل۔ یہ 3 مراحل آپ کے بنیادی ہیں، اب اس کی شقیں اور بھی نکلیں گی، نکلتی جائیں گی۔ اب میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ پھر آئیے، میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کو محفوظ کرنے کے لیے دوسروں کے دستبرد سے، جعل و تصرف سے، کمی زیادتی کرنے سے اس دین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کا پہلا سرا ملتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اخیر کا سرا ملتا ہے سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے۔ اس بیچ میں آپ اس ٹریک کا حصہ ہیں کہ جو دین میرے نبی نے دیا ہے وہ آپ ہی کے واسطے سے ہو کر اب یہ آگے جانا ہے۔ تو اس کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں اس طرح جاگزی ہونے چاہیے کہ جو اس کا حق ہے۔ اس کے بغیر اگر ہم لگے اس کام میں، لگ تو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے پھر کیا ہوگا کہ خلوص نہیں آئے گا۔ خلوص نہیں آئے گا تو علم نہیں آئے گا۔ جلسہ کرے گا، اسٹیج لگائے گا، لاکھوں روپے قوم کے برباد کرے گا، لیکن اس کو کہیے کہ 50,000 25,000 روپے کی کتابیں ڈاکٹروں کے ہاتھ میں، ماسٹروں کے ہاتھ میں، پروفیسروں کے ہاتھ میں پہنچوا دو، جی میرے پاس تو اس کا بجٹ ہی نہیں ہے، تو یہ مولانا شاہ عالم صاحب خامخواہ ہمارے سر پہ لا دیتے ہیں جی۔ اور بعض بدبختوں نے، بد نصیبوں نے تو میری اس تحریک کو جب کوئی عنوان نہیں دیا تو کہنے کہ یہ مولانا شاہ عالم صاحب تو بزنس کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب انہیں کیا جواب دیا جائے؟ میں نے کہا یہ قول تمہارا ہے، جواب دہ تم ہوگے، اللہ کے نزدیک مجھے تو اس کو سننا بھی نہیں ہے، جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ جب آپ کے اندر خلوص نہیں آئے گا تو علم نہیں آئے گا، علم نہیں آئے گا تو عمل کس چیز پر کریں گے جی؟ پتا چلا کہ اندھا اندھے کو سجھا رہا ہے کہ پورب ادھر ہے جی۔ جس اندھے کو معلوم ہی نہیں کہ سورج لاٹھی کا نام ہے یا بھینس کا یا ٹکے کا آسمان میں نکلا ہوا ہے زمین میں، تو اندھا اندھے کو چوراہے پر سجھا رہا ہے کہ پورب ادھر ہے، اور چل بھی رہے ہیں صاحب اپنی لاٹھی کے سہارے جی۔ اور اندھوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جس لاٹھی کے سہارے وہ زندگی گزارتا ہے، جب اسے آنکھ ملتی ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے لاٹھی ہی پھینکتا ہے
है कि नहीं? मैं ये तहफ्फुज़ खत्म नबूवत में भी देख रहा हूं मैं अपनी आंखों से कि जहां से उसे सब कुछ मिला, जब उसे सब कुछ मिल जाता है तो पहला काम जिस लाठी के सहारे उसकी जिंदगी गुजरती थी उसी लाठी को फेंकता है। सबसे पहले उसे बुरे नजर आते हैं मौलाना शाह आलम, सबसे पहले उन्हीं को देखेगा वो। हालांकि उसे मालूम है कि खत्म नबूवत की खाज जब शुरू हुई है दारुल देवबंद में जी, तो सिर्फ 10 किताबें थी और आज कितनी किताबें हैं? सिर्फ एक मुकर्रिर था बोलने वाला और आज कितने मुकर्रिरीन बोलने वाले? हर सूबे में हर जुबान में आपको मिलेंगे, जब चाहेंगे हर वक्त मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अफराद हमने पैदा किए हैं। आपको किस जुबान में किताब चाहिए, हर जुबान में किताब मिलेगी इंशाअल्लाह आपको। और कितनी किताबें चाहिए, आपको उतनी किताबें मिलेंगी कि तहफ्फुज़ खत्म नबूवत के अकायद के एतबार से, आमाल के एतबार से, फिक्र के एतबार से और जुग्राफियाई एतबार से, सियासत के एतबार से, माहौलियात के एतबार से, किसी एतबार से किसी मजमून में कमी और तिश्नगी नजर नहीं आएगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ पैदा किया और दिया है। लेकिन जब उसे सब कुछ मिल जाएगा तो सबसे पहले उसे बुरा कौन लगेगा? वही लाठी जिसके सहारे ये कभी चला करता था। अल्लाह ताला ऐसे बुरे दिन से महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं सुझाव इसलिए रहा हूं कि देखिए हालात हैं, ये दुनिया है, तरह तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी आएंगे बलीगुल लिसान, खतीबुल लिसान, बलीगुल जबान, ऐसे ऐसे भी आएंगे कि मेरी बातें उनके सामने गर्द नजर आएंगी आपको। मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खबर की रोशनी में अभी से तंबीह कर दूं। हुजूर ने फरमाया कि एक दफा दज्जाल की सिफत बयान की, उसका तारुफ कराया हुजूर ने, बहुत लंबा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि हुजूर ने बड़ी लंबी तकरीर फरमाई और खिताब के दरमियान दज्जाल कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आएगा, अहवाले जमाना होंगे कैसे, उसकी पर्सनालिटी कैसे होगी, लोग कैसे होंगे, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सब कुछ बयान फरमाते रहे। सहाबा को ऐसा लगा एकदम से कि हुजूर ने जो बयान फरमाया बिल्कुल दज्जाल निकल करके आ गया है और सामने की झाड़ी में, खजूरों के झुरमुट में, दरख्त में कहीं छुपा हुआ है। हुजूर ने उनके इस खौफ को महसूस कर लिया है। कहने लगा, हुजूर ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे सामने दज्जाल की ये सारी हकीकतें बयान की हैं, तो तुम उससे डर गए, खौफ खा गए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए याद रखो कि अगर मैं तुम्हारे दरमियान हूं और दज्जाल निकल आया तो मैं खुद बखुद उससे निमट लूंगा। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मैंने तो उसके हकायक, उसकी तफसीलात, उसका एक एक चीज इस तरह से बयान कर दिया है कि वो सबसे बड़ा फितना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये फितना आके तुमको अपने लपेट में ले, तुम्हारी नस्लों को लपेट में ले ले। अब तुमसे मुराद, सहाबा से मुराद पूरी उम्मत है ना, कयामत तक आने वाली जी। जो इल्म सहाबा को मिला, अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमाए कि नबी से पूछते थे सब कुछ, उनकी अपनी जरूरत नहीं होती थी, पूछते थे वो अपने लिए और मसला हल होता था हमारा। सहाबा हमेशा ऐसी करते थे, मालूमात करते थे हुजूर से, लेकिन मसला उनका नहीं, मसला हमारा हल होता था सबसे पहले। हुजूर ने फरमाया डरने की जरूरत नहीं है कि इन खराजा व अना फीकुम व अना बैन ज़हरानैकुम तो फ़अना हजीजुन दूनकुम हजीजुहु दूनकुम, मैं खुद ही उससे निमट लूंगा। इन खराजा व लस्तु फीकुम, अगर ऐसा वक्त आया कि वो निकल आया
पता चला ये हदीस उस वक्त की है कि उसके निकलने के औकात के बारे में अलामात तो बताई गई थी हुजूर को, लेकिन कोई चीज तय नहीं की गई थी, तय नहीं हुई थी। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर वो निकल आया और उस वक्त में मैं ना हुआ तुम्हारे दरमियान तो फिर क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया कि देखो तुम में से हर शख्स अपने ईमान की हिफाजत का जिम्मेदार है। फकुल्लु म्रिइम मिनकुम हजीजु नफ्सी, तुम में से हर शख्स अपने ईमान की हिफाजत का जिम्मेदार। और प्लस हुजूर ने यह भी फरमाया फल्लाहु खलीफती अलैकुम, मैं तुम्हें अल्लाह के अपने खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूं। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ने के नबी ने अपने मुखलिस मानने वाले अपने दीवानों को अपने खुदा के सुपुर्द किया है। फिर हुजूर ने फरमाया, वो बात मुझे आपको सुनानी थी इस नशिस्त में। हुजूर ने फरमाया कि देखो मुझे गैरुद्दज्जाल अखवफुनी अलैकुम, दज्जाल के बारे में तो एक एक चीज, एक एक नसीहत, एक एक बात, एक एक अलामत मैंने खोल खोल करके बता दिया है। और इस तरह से बता दिया है कि मेरे से पहले किसी नबी ने भी इस तरह की तफसीलात दज्जाल के बारे में नहीं बताई है। मैंने इस तरह से बता दिया है। तो मुझे दज्जाल का डर नहीं है, दज्जाल का खौफ नहीं है, तो मैंने बता दिया है तुमको। फिर हुजूर ने फरमाया कि गैरु दज्जाल अखवफुनी अलैकुम, दज्जाल के अलावा जो और कुछ ऐसे फितने कि उनका डर है मुझे तुम्हारे बारे में, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनमें मुब्तला हो जाओ। अब वो गैरु दज्जाल अखवफुनी अलैकुम की तफसीर में मुहद्दिसीन जो तय करते हैं वो ये करते हैं कि तुम में बहुत से ऐसे होंगे बलीग जबान के, खतीब होंगे मेंबर और मेहराब के, उनकी जबानें जो होंगी ऐसी चलती होंगी जैसे कैंची चलती है, इतने तेज तर्रार होंगे वो खिताबत की लाइन से, शर्ब जबानी की लाइन से, सियासत की लाइन से, अपने शातिराना साजिशों की लाइन से वो तुम्हारे दरमियान इस तरह से आएंगे कि वो होंगे तो बड़े खतीब, लेकिन याद रखो वो जाल भी होंगे, मुजिल भी होंगे, गुमराह भी होंगे, गुमराह करने वाले भी होंगे। कुल्लु खतीब मिस्क़ीन, मुहद्दिसीन ने इसकी तशरीह की है कि ऐसा जमाना आएगा कि तुम्हारे दरमियान खतीबों की, मुकर्रिरीन की, वाइज़ीन की इतनी बड़ी तादाद होगी कि अल अमान वल हफीज, मुहद्दिसीन ये तय करते हैं। तो मेरे दीदी भाइयों, आज ऐसा लगता है हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। हमारे दरमियान वाइज़ीन की जी, और ये जाल और मुजिल स्टेज आराइयां करने वालों की, कैंची की तरह जबान चलाने वालों की, एक ढूंढोगे तो हजार मिलेंगे। मेरे दोस्तों, उनके फितनों से भी खुद को बचा के रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर ये फरमा रहे हैं कि वगैरु दज्जाल अखवफुनी अलैकुम, दज्जाल के अलावा जो है जो फितने वो मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा खौफ दिला रहे हैं, तुमको उनसे भी बचना है, अपने आप को बचाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पीछे कुछ ऐसे लोग भी आए जी। मैंने आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर की रोशनी में वजाहत कर दी है कि अपने खुलूस को जांचते रहना, अपने इल्म में इजाफा करते रहना
اور عمل کے اعتبار سے کبھی بھی اپنے علم میں تحفظ ختم نبوت کے تقاضوں کی تحریک کے تقاضوں کے سلسلے میں جو اعمال ہیں ان کے عمل کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہونے دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بقیہ مجلس سے میں عرض کروں گا کہ اپنا سالانہ نظام بنائیں کہ سالانہ ان کے پروگرامز ہوں گے، ماہانہ ہوں گے، میٹنگیں ہوں گی، سالانہ پروگرامز ہوں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن سالانہ ایک نظام ایسا رہے گا جس میں میں زندہ رہا تو ہر حال میں شریک ہوں گا۔ اور ہمارے تربیتی پروگراموں کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں خوبیاں پیدا کرنی ہے، تو ہمارے اندر سال بھر میں خرابیاں کیا کیا آئیں ان خرابیوں کا بھی جائزہ لینا ہے ہم کو، اور ان کو دور کرنا ہے ان خرابیوں کو۔ پھر مستقبل کے اعتبار سے بھی طے کیا جاتا ہے کہ جو خرابیاں پچھلے سال ہمارے درمیان در آئی ہیں، ممبران ہیں، بہت سارے سوالات ہوں گے ان کے، آپ روک نہیں سکتے ہیں، معاونین ہیں، پیسے دے رہے ہیں، بہت سارے ان کے سوالات ہوں گے، آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ منتظمین میں آپس کی فکروں میں بھی اختلاف ہو جائے گا، ایک یہ کہے گا یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا یہ ہونا چاہیے، تو ہوں گے، آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جب سالانہ پروگرامز ہوا کرتے ہیں ان کے اندر بیٹھ کر کے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو الحمدللہ دلوں کی قدورت دور ہو جایا کرتی ہے، اور پھر ہم دوبارہ ایک قالب بن کر کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، دو جان ایک قالب بن کر کے کام کرتے رہتے ہیں، کوئی انتشار ہونے نہیں پاتا ہے۔ اس لیے کہ اختلافات ہوں گے تو ناظم اور صدر کے ذمے فوراً جواب دینا نہیں ہے، اور آپ کا کے خلوص کا بھی تقاضا یہ کہ فوراً جواب لینا نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے کہ جو ذمہ داران ہیں ان سے آپ مشورہ کر کے فیصلہ کر کے مجھے بتائیے، وقت لگے گا وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو سالانہ جو اجلاس ہوا کرتے ہیں وہ انہی مقاصد کے تحت ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر کثرت نہیں ہوتی ہے سالانہ اجلاس میں۔ سالانہ اجلاس میں تو جو ممبران ہوتے ہیں صرف انہی کو انوائٹ کیا جاتا ہے، انہی کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ بیٹھو، پورے سال میں آپ کو کیا اعتراض پیدا ہوا ہے تنظیم کے تئیں، تحریک کے تئیں، اس کے فیصلوں کے تئیں، اس کے کام کے تئیں، اب یہاں سرپرستان موجود ہیں، اب یہاں حل کرو بیٹھ کر کے، ٹوٹنے کی الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی میں بدکنے لگے تو سمجھ جائیے کہ یہ وہ گھوڑا ہے جو اپنی چال چلنا چاہتا ہے اور سب کو مجبور کر کے یہ بیوقوف بنانا چاہتا ہے، آپ سمجھ جائیے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہوں گے بدکنے والے کہ اس کا منشا ہی کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فتین ہے، فتنہ ہی پیدا کرنا چاہتا ہے یہ، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے مجلس کو متحد اور متفق رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی میں نے اس نشست میں آپ کو دیکھیے نہ نزول عیسیٰ پر کوئی گفتگو کی ہے، نہ ظہور مہدی پر، اور اگر نہ کروں تو کوئی کمی رہے گی کیا؟ جی کمی رہے گی؟ کتابیں اب آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، جو کتابیں آئی ہیں امہات الکتب ہیں، اہم اہم بنیادی کتابیں میں نے دیکھ لی ہیں، مجھے یاد بھی نہیں کیا کیا کتابیں کہی گئی تھی، بتائی گئی تھی، لیکن جو کتابیں دیکھ رہا ہوں بہت اہم اہم کتابیں ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں اول نمبر کی جو کتاب ہے، یاد رکھیے ایک ترتیب آپ اس کو قائم کریں گے، یہ جو پاکٹ بک ہے نا اتنی لاجواب کتاب ہے کہ مرزائی مر جانا پسند کرے گا لیکن کبھی اس کے کسی جزو یا جزیے کا جواب لانا پسند نہیں کرے گا، پتھر کی لکیر ہے۔ اس سے یہ کہیے ایک طرف زہر کا پیالہ ہے، یا تو تم اسے پی لو یا اس کی روشنی میں تم ہم سے بحث کر لو۔ یہ ان کی احمدیہ پاکٹ بک کا جواب ہے، احمدیہ پاکٹ بک کا جواب۔ اور بدقسمتی سے اس پاکٹ بک کا تیار کرنے والا آپ کے قریب ہی کے رہنے والے تھے، اسی مہاراشٹر کے۔ میں اس کا تعارف نہیں کرانا چاہتا، پڑھیے گا تو دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کا جو جواب آیا ہے محمدیہ پاکٹ بک،
تو زہر کے پیالے کو وہ پینا ترجیح دے گا، لیکن کبھی آپ سے بحث اور مناظرہ کرنا ترجیح نہیں دے گا۔ ایک دفعہ قادیانیوں نے بحث طے کر لی، مناظرہ طے کر لیا، ہماچل کے ایک علاقے میں، کھوہ جنگل کے علاقے میں۔ امام کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کہیں گیا ہوا تھا کسی کی لائبریری میں، یہی کتاب دیکھی، وہاں سے وہ کتاب اٹھا لایا، نہ پڑھا نہ لکھا، کچھ نہیں، خالی کتاب لا کے ممبر پر رکھ دیا۔ اب وہ مرزائی اگلے دن جو آیا تو دیکھا محمدیہ پاکٹ بک رکھی ہوئی ہے اس کے پاس، کہنے لگا جی اب میں بحث نہیں کروں گا۔ اسے پوچھوایا، ہم نے معلوم کرایا کہ اچھا آیا تو بڑی تیزی سے تھا، یہ بھاگا اتنا تیزی سے وہ کہنے لگا وہ بہت شاطر ہے، ہمارے امام کو کہہ رہا ہے کہ بہت شاطر ہے، بہت تیز ہے، وہ مناظرہ طے کر کے گیا ہے، محمدیہ پاکٹ بک لایا ہے۔ حالانکہ اس امام کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس میں ہے کیا، اس کتاب میں۔ دیکھ کر کے اس کتاب کو بھاگتے ہیں جیسے چوہے بھاگتے ہیں آدمی کو دیکھ کر کے۔ یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اس کے بعد اس سے بہتر ورژن اب دوسری کتاب آ گئی ہے، آپ نیت کریں اس کو بھی حاصل کر لیں گے۔ اس لیے اب یہ نہیں آئے گی، اب وہی آئے گی۔ یہ تو پرانے اسٹاک میں رکھا ہوا تھا، یہ آپ کو یہ چیز مل گئی ہے۔ اس کے مطالعے کا ڈھنگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں 99% ایسے لوگ ہوں گے کہ اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے، اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ ہمارے اکابر ہمیشہ اس کتاب کے قدرداں رہے ہیں، ہمیشہ۔ بڑی پرانی کتاب ہے یہ۔ اس کے جو مصنف ہے، لکھنے والے، وہ غیر مقلد عالم ہے۔ کیا ہے؟ غیر مقلد عالم ہے، لیکن اس دور کے غیر مقلدوں کی طرح وہ فتین نہیں تھے، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے اس کام کے لیے ان کو منتخب کیا تھا، اور یہ ایک نیک کام کر کے گئے جی، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تطبیق جی، تطبیق، تردید نہیں۔ اور وہ کیا کرے گا؟ ہماری کتابوں کو چھوڑے گا، اپنی لے گا، اس کو کہتے ہیں تعصب، تو کہتے ہیں تعصب۔ علم کے معاملے میں تطبیق ہے، تعصب نہیں ہے۔ بہرکیف اس کے بعد جو ہے وہ دوسری کتاب جو آئی ہے، یہ شکیلیت کے اوپر۔ ابھی جو کچھ شکیلی تائب ہوئے، جو شکیل کا ڈاکٹر تھا وہ بھی تائب ہو گیا الحمدللہ۔ اس کا جو بڑا خادم تھا، بہت قریبی، دائیں بائیں ہاتھ رہنے والا، وہ بھی تائب ہو گیا ہے۔ بہت سارے تائب ہوئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں رہتے ہوئے تم کو میں کیسا دکھائی دیتا تھا؟ دہلی کی مجلس سے یہ چیز جو ہے تیار ہوئی تھی، اور اس کتاب کو تیار کرنے میں تقریباً 2.5 سال کا زمانہ لگا تھا، تب یہ کتاب آئی تھی منظر عام پر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے۔ میں نے پوچھا کیسا لگتا تھا، تو اس نے بتایا کہ مولانا آپ کی ایک ایک تقریر، ایک ایک بیان ہمارے پورے قلعہ کو ڈھا دیتا تھا۔ بتایا اس نے جامعہ کے اندر تقریباً 250-300 طلبہ کو اس نے شکیلی بنانے کی تیاری کر لی تھی مکمل، ہمیں خبر کچھ نہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے جو نادان دوست ہوتے ہیں نا، جاہل اور احمق، وہی ذریعہ بنے ہوئے تھے ان کے مرتد ہونے کا۔ یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں ذرا سمجھ لیجئے گا اس کے مشارون لے کو۔ اب ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے تدبیر اپنائی، وہاں کے پروفیسران کو لیا 10-12، اور باضابطہ وائس چانسلر تک یہ بات پہنچائی کہ بھئی تمہاری جامعہ کے اتنے لڑکے اگر مرتد ہو گئے، دارالعلوم دیوبند ایک آواز لگا دے گا تو ہندوستان کا کوئی بچہ تمہارے وہاں ایڈمیشن لینے کے لیے نہیں آئے گا، حضرت کو۔ اس کے پاؤں تلے بھی زمین نکل گئی۔ حل کیا ہے؟ میں نے کہا ایک آدھ بیان میرا کر لینے دو ان کے درمیان۔
تو हमारे ये जो जाहिल दोस्त होते हैं ना, खन्नास किस्म के, अजी सबका बयान होगा, मौलाना का नहीं होगा, शाह आलम साहब का। प्रोफेसरान ने कहा होगा इसी का। आए समझ में तुम्हारे तब भी, नहीं आए समझ में तुम्हारे तब भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इजहार तशक्कुर अर्ज कर रहा हूं, तो उसने ये बताया कि आपका जो एक बयान हुआ वहां, तो वो जितने लड़के थे कोई एक भी उसके हाथ में नहीं आया, सब बिखर गए। ये इस तनाजुर में किताब तैयार की गई है, इसमें सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है पत्थर की लकीर है अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि इसमें बहुत सारी इस्लाहात हैं, अभी हमें करने हैं, कब होगा वो होगा, देखा जाएगा। पत्थर की लकीर है, इसको जस्ता जस्ता आप मुताला करेंगे, हर चीज समझ में आएगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो तरीक़ेकार, अब मजलिस का सिस्टम ये रहेगा कि माहाना मजलिस होगी, ये चल रही है नहीं आपके वहां जी, उसकी तारीखें तय रहेंगी हमेशा। उन तारीखों में आप कोशिश करके वहां पहुंचे। उसमें मीटिंग भी होती है, माहाना मजलिस में जो अराकीन होते हैं, बॉडी के लोग, उनके दरमियान मीटिंग भी होती है 10-15 मिनट, आधा घंटा। बकिया जितने शोरका होते हैं उमूमी बयान भी होता है। उमूमी बयान जो होगा वो इसी चीज पर होगा कि जितने अपने मुआविनीन है, मेंबरान है, किताबें जहां तक पहुंची हैं, उनको कोई शक शुबा आया तो कह दीजिए जुबान से नहीं, लिख के भेजो, लिख के वो भेजेंगे। जो मुकर्रिर साहब आएंगे उनको आप बता देंगे, वो उसका जवाब देके चले जाएंगे। ये धीरे धीरे आबियारी होती रहेगी, ठीक है जी। और फिर भी अगर मसला हल नहीं होता तो मैं तो हूं जिंदा ना जी। आप याद रखें, हर मसले का हल निकल करके आएगा जी। तीसरी किताब भी बहुत अहम है, अपने मौजू पर ये वाहिद किताब है आपके दरमियान। अब तो आने लगी हैं किताबें, अब किताबचे आने बहुत सारे आने लगे, लेकिन बुनियाद यही है, बुनियाद यही है। अब वही होगा कि अंधे को जब जैसे आंख मिलेगी तो लाठी को ही फेंकेगा, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, है? आप यहां से चलिए पहले। इसके अंदर जो मवाद है वो बहुत बुनियादी है, बहुत बुनियादी है। ये 2-3 किताबें तो बहुत अहम आ गई। ये जो हमारी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हैदराबाद की, उसकी तरफ से फैयाज का फितना, ये सिर्फ इन्हीं इलाकों में है, ये और नहीं है। तो उसके लिए भी माशाल्लाह ये बुनियाद बन गई है। अब आगे के लिए मैं तैयारी करा दूं कि देखिए, मैं बात अपनी खत्म ही करने वाला हूं। आगे के लिए अब आप में से कौन कौन लोग तैयार हैं कि आगे इल्मी मरहले को जारी रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो पहले नशिस्त की अख्तिताम का ऐलान हो जाए, ताकि जिनको मुंतज़िमीन को जो जो काम करना हो अपने काम में लग जाए। अब जिनकी जरूरतें हैं वो बैठे रहें, मैं कुछ सुझाऊंगा 4-5 मिनट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अपना मौजू तकरीबन मुकम्मल हो गया। अब दूसरी नशिस्त रह जाती है, दूसरी नशिस्त भी होगी इंशाअल्लाह अपने वक्त पर, और थोड़ी सी कुर्बानी आपको भी देनी है, मैं भी दूंगा, अगरचे आंख नहीं खुल रही है मेरी, लेकिन दूंगा, है। आगे का सफर भी है, उसको भी तत्बीक देना है। दूसरी नशिस्त में इंशाअल्लाह दीगर मौज़ूआत पर जो बाकी रह गई बातें हो जाएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पर्ची तकसीम कर दीजिए।